Okay. In background ಹೇಳಿ so that I can adjust my explanation part. Marketing ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಬರಲ್ಲ. Sir, marketing as subject you have studied. Subject. You have done MBA? Marketing as a subject? ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Okay, what is marketing? Let it be right answer, wrong answer. Don't worry. You sell and buy. Okay. ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Sell and buy. Promoting is marketing. Promotion is marketing. Sales is marketing. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. Promotion is marketing. Wrong answer, don't worry. Advertising is marketing. Providing the information to the consumer about that is advertising does that. Okay, I'll come another way. What is the goal of marketing? One answer. One word. Attracting customer. To make profit is business. I'll come to you. Know the product. One answer, one word. What is the goal? Why should I do marketing? What is my goal? Okay. Don't worry if it's wrong answer. Please give. Open up. Don't forget. I'm also like you only. Okay. One round of applause. If your customer, who is the most important person in there? Customer is king and or queen. Hello, class asa sanga. Magi ruleta. Listen. So who's the most important person? Huh? Customer or consumer. Customer and itkolana. Customer. Customer is the. Why is he the king? He will decide whether you will survive in the market or not. What happened to Nokia phone? My first phone is Nokia. Nimdu? Nokia. Nim first phone? Nokia. Nimdu? First phone. Samsung. Huh? Redmi, early. We are a little older generation. So Nokia. Alva? What has happened to Nokia smartphone? Nobody is buying. Alva? So what happened to all Nokia customers? They shifted to Samsung or iPhone or. So who's the king? Customer is the king. So what is the need? This must be very clear when you are a marketing person. What is goal of marketing? To satisfy the customer. Today I have come. Who is my customer? Students. Students should go satisfied. Otherwise, they'll not give me the full syllabus. Alva? Obviously. Alva? So, what you should first thing is, why do we do marketing? What is the objective of marketing? All marketing. Film allo ashte, alva? They are catering to the audience. Alva? Your mother wants to give you the best because she wants to. Or the teacher tries to be the best. Student, laptop ತಗೊಂಬರೋದು, chalk piece ತಗೊಂಬರೋದು, ಯಾಕೆ? Internals ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ವಾ? Everybody has a need. What he wants, marks. Why does he want marks? To get good job. Atara. So there is a need. You have to satisfy that need of customer. Sometimes I don't know. I'm not aware. As sir said, no information. I don't know what is my need. There is a hidden need, latent need that has to be conveyed by advertising. All this insurance ad, baya ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ? Seat tire. Ras ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. You cannot sell insurance by soft talk. ಅದು widow with white saree and ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೂ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದಾಗತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಬೈ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ರೋಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶಾಂಪೂ ತರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ sending the message, giving the message in a different way. You can't say have a rosy picture. Tata, Mommaga, Maga, adella error. You show the widow with white saree. Alva?
ಸೊ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ, ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ satisfying the dream. So then what is market? One word. Try ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. One word. What is market? What is one word? Place. No. Market is a place. Then what is marketing? Very good. Market is a place. This word is very important. Market is a place. It should sit in your mind. Market is a place. Like KR Market. Can I take the metro and get down at KR Market? It's a place. But now what has happened? Internet. That is also space in internet. We are going to retail now. But there is a space, Alva. Internet is a space. Where? What is market then? Where buyers and sellers meet, Alva. Definition of market? A place where buyers and sellers meet. I want to buy a coat. I will go to MG Road. Ready-made coat is there. So that MG Road or commercial street is the market. What is happening there? Buyer and seller is meeting on the shop. Manyavar. You're getting married or some engagement. You go to Manyavar, new size is ready there. Where do you meet? In the shop. That is called market. Then what is marketing then? One word. If market is the place, then what is marketing? I want one answer. Like he said, place. It starts with P again. Huh? No. 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 Marketing is a process. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ಯಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Be very clear. Market is? Market is a place. KR Market, Raja Market, Crawford Market, Russell Market. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮೀಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಯು ನೀಡ್ ಮನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೂ ಗಾಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಹೂ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ? ಮುಂಚೆ ಚಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತು, ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಡಸ್ಟರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೂ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು? Scientist or somebody, R&D. So first step is no research. Why doing research? You'll get idea generation. ಯಾರಿಗೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಯರ್ ಪಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಪಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು? CD ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂತು. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಹುಡುಗದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. Ritika madam is also searching to take photos. Photos save ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ has become absolute. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? Nokia gone. The products move from introduction, growth, maturity, decline. Everybody like us, we were children, adolescents, teenage, then middle age. Now I have touched 50. The 10 years I may 10 or 20 years. Old age. The same thing happens to product. Introduction, growth, maturity, decline. Introduction and strategy ಬೇರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮೈ PhD ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟಾಪ್ 3 ತಗೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೈ ಗೈಡ್ ಸೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ TV ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 and I've tried to find product differentiation. How you can be different from your competitor.
So I've given suggestions. So I took a conceptual model. It had 10 variables. I used factor analysis and brought it to 5 variables. For those 5 variables, I given suggestion. It can be used for any electronic goods. And ಮಾಡಿದ್ದು phone ಮೇಲೆ. But for mobile or this camera, you can. All are electronic goods. Fridge ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, washing machine ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು microwave ಮಾಡ್ಬೋದು. You can extend it. So product important. ಅಲ್ವಾ? 4 P's, which is the first one? Why not place? Why not promotion? First is product ಇದ್ದರೆ ತಾನೆ. First product, then price. Price ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ. Price. Place, I have to buy it online or go to the Gigabyte ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? Telephone exchange ಹತ್ರ Gigabyte. He has all these goods. Or if you want sarees, you'll go to Chickpet, correct? Or Maleshwara. Place ಇದೆ. Product, price, place. Promotion, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಫರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ? In somebody's idea. We moved to plastic. Now we are banning plastic. Alva? First iron ittu. Screw. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Plastic ಬಂದ್ವಿ. Now plastic is also considered harmful. So we remove them. We are finding alternative. We are getting jute, etc. So clear. Be very clear. Don't mix up. Market is place. Marketing is process. Similarly, segmentation ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? Segmentation ಕೇಳಿದಿರಾ? Segments ಕೇಳಿದಿರಾ? Segmentation, you are dividing the total market into smaller parts. Another definition, heterogeneous market is divided into homogeneous. Engineering college ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಮನ್ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ತಾನೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದೋದು ಒಂದೇ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು, after division it becomes homogeneous. Electrical engineering, civil engineering, ಬೇರೆ ಏನು, IT, communication, civil, electrical, mechanical, electronics. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, after division heterogeneous group becomes homogeneous group. Civil students will study 2 batches, 2 sections. Electronics ಅಲ್ಲಿ 3 section ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mechanical 1 section. After division it becomes. So the definition of segmentation, if you want to know, dividing a heterogeneous market into a homogeneous segment. So allu process before you write. Marketing is a process. Segmentation is also a process. ಈ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. Why should I do segmentation? Your need is different. Your budget is 100 rupees. His budget is 1000 rupees. His budget is 10 rupees. His budget is 50 rupees. I can prepare tea for 10 rupees. I can prepare tea for 100 rupees. I can prepare tea for 200 rupees. I imported from Darjeeling or whatever. That's why segmentation is needed. I can't make one product for everybody. Your need is different. ನಿಮ್ಗೆ ಜೆಲ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಕ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕು, ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು. So why should we? Segmentation is inevitable. You can get coffee for 10 rupees. You go to Taj, you'll get coffee for 200 rupees. If you go to France, you'll get coffee for Starbucks. You'll get for 500 rupees also. Alva? So his pocket is different. ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋನು ತಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದರ್ಶಿನಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋನು ನಿನ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ, ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದೇ ತಾಜ್ಗೆ ಹೋಗೋನು, ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋನು, he needs AC. And they bring everything. ಹಾಲು, ಡಿಕಾಕ್ಷನ್, sugar cubes. You only have to mix. In silver cup he'll bring, silver kettle. So needs are different, budget is different. Buying power. What is buying power?
Purchasing power. What is purchasing power? To buy. Means I am getting 1 lakh salary ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು 25,000, ಅವರು 10,000, ಅವನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ. He can buy only 10 rupees tea. ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷ, I don't mind. And my thing bill is reimbursed by my company ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Why? Bill is reimbursed by company. I'll say these are all my customers. I will convert at least 3 customers. Okay, ತಗೊಳ್ಳಿ 10 ಜನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. I can take 10 people in here. So I don't mind. ಬಟ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ, ಅದು ಡೌಟು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಸಿವಿಲ್, ದೇ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಪೇಂಟರು, ಪ್ಲಂಬರು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಕೂಲಿ ಫಾರ್ 1 week ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಬಾರೋ, ಬೇಕ್ ಬಾರೋ, ಸ್ಟೀಲ್, ಲೋನ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಲೂನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಇಲ್ವಾ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಲೂನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶೇವ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆನ್. ವಿ ನೋ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೈಡೇ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಆಷಾಢ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರಲ್ಲ. ಆಷಾಢ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Superstition, but early. Friday, usually Tuesday we don't start a good new job or a new course. Today is what? Monday. Monday is okay. Monday, Wednesday, Friday ಎಲ್ಲ okay. Tuesday we don't start. ಯಾಕೆನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಮಂಗಲನ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೇನು? ಮಂಗಲ್ವಾರ್. ಮಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ? ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕ? ಯಾಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆಷಾಢ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅಕ್ಷಯ ತಿಥಿ ಅವತ್ತೋಗಿ ಎಲ್ಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಬೇರೆ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ? ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತಿಥಿ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಪ್. ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇವರು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್. 1 ಲಕ್ಷ ಜನ 1 ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಪು. ಬೇರೆ ಏನು ಹೈಪು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಯು ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಮಾರ್ಚ್ 10th ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ನಿಮ್ದಾ ಇವ್ರದ? ಯಾಕೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಬರಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಹೌದಲ್ವ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ವೆನ್ ದ ಮನಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. The company, you should get the check. Check has to be realized. ಅವಾಗ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ಹರ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇವ್ರದ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿಯೋ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಯೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆವಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸರ್. ಅದು ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ 4 ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ: ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಡಿಸೈನು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು, ದೆನ್ ಲಾಂಚು, ಫಿಲ್ಮ್ ತರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. But what is marketing? As sir said, satisfying the need of the customer. But all this includes. Clear alva? First step is idea generation. In between, lot of steps are there. Then finally, I sell it. You gave me the money. Over. Story over. But I have to wait for him. March 1st tanka, March 5th tanka. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್, ಜೆಂಟಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅವ್ನು ಹಾಫ್ ಕೊಟ್ರೆ
ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ okay. Sales and marketing in difference. Somebody said sales is ಇದ್ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ? If this is marketing, sales is part of marketing. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Marketing is not only sales. I told you there are a lot of activity, right from idea generation to selling. Selling is only one part, last part. You can't say, but we confuse, alva? Sales executive, marketing executive. Salesman, marketing man. We confuse these two things. But what is sales? Only one part. There are many other parts in. Okay. Now, Venn diagram ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟು smaller parts or dividing heterogeneous market into homogeneous parts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ? ಬೇಕಾ? ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಟು ಸೆಲ್. ಐ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಫೆಲೋಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಲೇಜಸ್ಸು, ಸ್ಕೂಲ್ಸು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ customers. How do I know? I should segment. I cannot sell to everybody in Bangalore. I cannot sell it to, say, person manufacturing ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಗೆ ಕೊಡ. ಅವ್ನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಲೇತ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೇನ್ ಬೇಕು? ಲೇತ್ ಮೆಷಿನ್. ಲೇತ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್. That's what need first. That's why need. Then who is your customer? Customer ಅಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಲಕ್ಸುರಿ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ is sales. Means marketing ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. True or false? All sales is marketing. Sales ಎಲ್ಲ marketing. Oh, true or false? Okay, first one. All sales is marketing. All the sales is part of marketing. True or false? The answer is all marketing is sales. Sales ಅಂದ್ರೆ marketing, marketing ಅಂದ್ರೆ sales. Marketing means only sales. Sales executive, marketing executive. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅನದರ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಸೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಬಟ್ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನು. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಚಿಕನ್ ಅದ ಎಗ್ ತರ? ಚಿಕನ್ ಬಂತ, ಎಗ್ ಬಂತ. ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರ? ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಚಿಕನ್ ತಾನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಗ್ ಅಂತ. ಆ ತರ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಂಚ್ ಒಂದ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಸರ್ ಇದು ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ, ಸೊ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಗಿವ್. ನೀವ್ ಏನಂತೀರಾ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ರೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಂಕ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಿಲ್ಸ್ಬರಿ ಆಟ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಪರ್ ಆಡ್ ಬಂತು, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಫ್ರೀ 1 kg. ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲ. ಲೇಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, 920 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟು? 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಚಿಕ್ಕ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದು? 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ అని ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 33% ಫ್ರೀ. ಎಷ್ಟು 33% ಆಫ್ 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್? 1/3, 1/4 అని ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/5. 33 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 1/5 ಎಷ್ಟು? 1/5 ಭಾಗ. ಸರಿ, ಐ ಗಿವ್ ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್. 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್? 33% ಅಂದ್ರೆ 1/3. ಸಾರಿ, 33 is 1/3. 1/3 ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? ಸರಿ, 18 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಈಸಿ. 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 18 ರೂಪಾಯಿ. 1/3 ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ, 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್? 1/3. 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 1/3 ಎಷ್ಟು? 6 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. 6 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ? 1 ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3/4 ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಯಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ 2 ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ, 33% ಫ್ರೀ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಸು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದಿರತ್ತೆ ನೋಡಿದೀರಾ? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಪ್, ಆಚೆ ನೋಡ್ರೆ ಕಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಏನು? ಫ್ರೀ. ನಾನೇನೋ ಐ ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರೀ? ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ? ಅದೊಂದು ಗಿಮಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು 50% ಫ್ರೀ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಏನಾಗ್ತಾರೆ? 50% ಫ್ರೀ. ಈ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೀನೇ ಲೈ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫ್ರೀ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಪ್ ಟು, ಅದು ಓದೋಕಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಫುಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ? ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಶರ್ಟ್. ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲ್ವಾ ನೀವು? ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ನವರಂಗ್, ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೋಡ್, ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ಪಕ್ಕ. ಅವನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಟೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್. ಈಗ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಡಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಏನದು? ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ರಾಜಾಜಿನಗರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ಒಂದು ಇದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸೆಲ್ಫಿ. ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ದೋಸೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ
ವಾಟ್ ಎವರ್, ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 150 140. ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಪೊಡಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಪೊಡಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ₹5 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಗೀ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸು, ಮೆಡಿಸನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ICU. ಏನಾಗೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಕೊರೋನರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೈಪ್, ವಾಟರ್ ಪೈಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕರೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ವೇ ಟಿಕೆಟ್, ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಕರೇಲು, ಬಿಟಗಾರ್ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು? ಏನಂತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಬಿಟಗಾರ್. ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ತಿಂತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಂತೀರಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ತಿಂತೀರಾ? ಒಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ, ಒಳ್ಳೇದಂತೆ, ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದೋ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ, ರೆಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಪಿಜ್ಜಾ, ಆಮೇಲೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಏನದು? ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಕಿಚನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಈಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತು. ಇವನ್ ಇಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ವೆಲ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹಸ್ ಫೀವರ್, ಇಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಸೇಸ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಟೆಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಪುಟ್ ಒನ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಕಮ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಗೇನ್. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳಿ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ರೇರ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಉಪನಯನ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೈ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೌಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಾಲು, ಈಗ ಮದುವೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮುಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟು ಮದುವೆಗಿಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ. ಈಗ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್, ಅದು ಚೇತಕ್ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್. ಅದು ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಮೈಸೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದ ಥಿಂಗ್, ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಎನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ ಜಾಬ್. ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇ. ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೌಸ್, ಹೀಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಸೇವ್ ಮನಿ, ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಜು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 33% ಫ್ರೀ, 50% ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಈ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಬೈ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈ 2 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 250 ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೈ 1 ಫ್ರೀ, 50 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನೇನು ಮ್ಯಾಡ್ ಫೆಲೋ ವಾಟ್? ಬೈ 2 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ 3 ಫ್ರೀ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ. Nobody gives anything free. Even kg ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಾಗ some profit he'll earn. ಮ್ಯಾಟು kg ಲೆಕ್ಕ, something he'll get. Clearance sale. Okay. So I'll finish, then we'll go to syllabus. Okay va? 80-20 ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. I'll come to it later. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ? 4 P's ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 4 P's. 4 P's ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4 P's. 4 P's ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ನೇಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಸೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಸೇಮಾ? ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು?
ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕರಿತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದೇವರಾಜು ಸೇಮು, ನಾಗರಾಜು ಸೇಮ್. ಸೊ 4Ps ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಟೂರಿಸಂ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, BBMP ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ವಿಸ್. TCS, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇನ್ IT ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ 3Ps ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಟೀಚಿಂಗ್, ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. Physical evidence. What is physical evidence? You go to the shop, you buy a product. What will you ask for? What will you ask for? Bill. Bill is a physical evidence. ID card hakidini. I belong to this or CBSMS. Uniform. BL, brown and brown. Physical evidence. Proof of delivery. Slip. Bill. SMS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕಸ್ಟಮರ್ ವರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಸ್ಟಮರ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. 80-20 ರೂಲ್ ಐ ಡೂ ಲೇಟರ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ 4Ps. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಲರು, ಶೇಪು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟುಡೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್. ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, 4Ps ಹೇಳಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪೀಸ್ ಏನು? ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು? ಎನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ has 3. What is the first one? If I say first one, you will say last one. Any system, sorry, system. Any system has 3 things. What is that? First one is input. Second one, last one is output. In between, what we call process. Very good. Input, we eat food, alva. What is process? It goes to small intestine and big intestine. Morning what happens? Or you have nice fiber. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್ ತಿಂತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಲ್ತೀರಾ, ಏನಾಗತ್ತೆ? That is also digestive system. Correct? ಅದೇ ತರ anything will have input, process and output. That is called input, process and output. Any system. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಫುಡ್ದು.
ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಯಾರೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇದು? ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಪ್ರೂಫ್, ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೂಫ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು? ಇವರೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್: ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೆ. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 hours ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ 2 ಡೌಟ್ ಆದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. 2 ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 15 minutes. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಹೌದು, ಅದೇ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ: ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಆಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಟ್ರೂ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ತಾನೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರ. ಅದೇ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಟ್. ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಯು ಫಾಲೋ ದ ಹರ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನೀಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಏನಿದೆ ನಾನು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್. You don't think whether you need it. You don't think whether there's utility. You don't think it's heavy to take on the 2-wheeler. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶೀಪ್. ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನನಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹರ್ಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸರ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬರ್ದಿದೆ ಕೇಳಿ. ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನನ್ಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಒಂದು 2 to 3 hours ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/2 hour ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಮಾನಂದ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಧುರಿನ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್. ಒನ್ ಡೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್, orientation, but we'll go deep into it. Now just we'll have doubt of today's class. I don't know whether they are asking question, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಹೆಸರು? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಓದಿ ಹೇಳಿ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ STP ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್, ಪೊಸಿಷನ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಯಾರು ನಿಮ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್? ಸ್ಟೇಷನರಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಇದೆ ಆಫೀಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್, industry, but which is biggest? So they'll target the student.
but they will have products for everybody. Targeting. What is positioning? STP. What is positioning? Segment ಮಾಡಾಯ್ತು, divide ಮಾಡಾಯ್ತು, target ಮಾಡಾಯ್ತು. Next positioning ಮಾಡಬೇಕು. This brand should be in top of the mind. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ವೈ ವೈ ನಾಟ್ Hershey's? Why not Nestle? So what you should do if I'm selling this, or is this Samsung? What is the job of marketing manager? Top of the mind recall ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು? ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. Not easy to get top of the mind recall Samsung. Not easy. Cadbury is spending heavily. ಈಗಲೂ ಆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ Mancho leading wafer, but still they advertise. Still they're getting new products, new flavors. The mind of customer. Pen andre yav tagoltirappa brand? Reynolds alva? Cello. Why not Reynolds? Why not ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ brands? China brand ಇದೆ. Cello has made. Reynolds has made up. Which is the best hotel in Bangalore? Answer the question. Don't talk like child. Which is the anything? You should not ask such question. Nagtare ಅಲ್ಲಿ interview ಅಲ್ಲಿ. Must be mature. Now, this is the best brand in Bangalore. Kadamba. Why Kadamba? Why not MTR? Kadamba has made a place. Your product should become top of the mind record. Not easy. Years and years ಆಗತ್ತೆ. Cadbury ಇರುವಾಗ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋನ್ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋನು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಂದಿನಿನೂ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ. ನಾನು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು 5 ಸ್ಟಾರ್. ನೀವು ಏನೋ ತಗೊಳ್ತೀರ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಯಾವಾಗಿನ 800 years 150 years. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋ ಮೋರ್. ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ವೈ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು CBSMS? ಏನೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 12 ಸೀಟ್ ಇದೆ. 12 ನಿಮಿಷನೂ ಬೇಡ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗತ್ತೆ. 25 ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ನೋ ನಾಟ್ ಟೀಮ್. ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್? CBSMS ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ನನ್ಗೆ ಒಂದು 30 years, ರಿತಿಕಾ ಮೇಡಮ್ 25, ನಿರ್ಮಲಾ ಮೇಡಮ್ 25, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ 20, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ 5. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೋರ್ ದನ್ 100 years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಾರಿಯರ್ ಬೇಕರಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದೋ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ. 1000 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ 3 ವಾರಿಯರ್ ಇದೆ. They have put no branches, only 2 branches. One on Cod Road, one on near ESI. ಎಷ್ಟೋ ಫೇಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಲಬ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಬೇಕರಿ. ವಾರಿಯರ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ವಾರಿಯರ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಿಲ್ ಪೇ. ರಸ್ಕೋ 150 ಇತ್ತು, 160 ಆಯ್ತು, 200. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಸೆರೆಬ್ರ ನವರಂಗ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲ ಕದಾ ಏನದು? ನೆಲಪಾಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನವರಂಗ್ ಹತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಫೇಮಸ್. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 8 ರೂಪಾಯಿ. ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತದು. 8 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಇಸ್ವಿ? 2008 ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 8 ಇಲ್ಲ 3 2003 2004ಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಅವಾಗ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1 ಟೇಸ್ಟ್. ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಕೊ. ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಪೇಡ್? Now also I go and buy. How much? 75 or 80 rupees ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ದೋಸೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. But that time my income was 5,000. Today it's 10 times. That's different story. Brand strong. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. Colgate. Which toothpaste? Dove.
ದಂತಕಾಂತಿ, ಓಕೆ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ಅಂದು ಕೋಲ್ಗೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ದಂತಕಾಂತಿ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ Q&A. ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, 3 hours ಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ. ಈಗ ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 hours ಬೇಕು ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇನಾ? ಓ, ಇದು ಪ್ರೆಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ. ಪ್ರೆಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ನೋ, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಇದು ಬೇಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, 4 P's ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ there's no connection between today's class and this, but I'm just going through marketing and economic development, major tasks of management. ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ. ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಅರ್ಬನ್, ದಟ್ಸ್ ಅನದರ್. ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಚರ್ಮುರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ RV BUಗೆ, ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 months ಬೇಕು. ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್. ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ is subject. Rural marketing is a separate. Consumer behavior different. Sales is different. Sales and distribution. Service is a different. Service marketing. MIS is another subject. MIS here is Management Information System or Marketing Information System. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬೇರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಅವರ್ಸ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ನೋ ಪೇನ್ ನೋ ಗೇನ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಶೂ ಬಿಸಾಕದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದೆ 5 ನಿಮಿಷ. Ask him, we all came from CBSMS. I hardly had 5 minutes in my hour. I only changed and came. No pain, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. But the fruit is very sweet. PhD ನಾನು 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. But now I'm enjoying the benefits of calling myself Dr. Mahesh. That day I was on this stage also. I'm not boasting, but that because of PhD only I got government job. Experience plus PhD. But PhD is a struggle. I've gone through that struggle, through fire, ashes, then came up. Almost lost hope of doing. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, must be ready to pull up your socks. Night and day study ಮಾಡಲೇಬೇಕು. You have to burn the midnight oil up to 1 o'clock, up to 2 o'clock, or get up 4 o'clock. Prepare. Competition is huge. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ, ಬಟ್ ಇದೆ. ನನಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ನಾನೀಗ ಸೂಪರ್ಲೆಟಿವ್ ಅಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಗೋ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 5 times. At least 10-15 times I have to, or 3 times I have to go through the slide. I should know what I'm changing next slide. Without preparation, zero. ನಂದು PhD ಆಯ್ತು, ಇದು 10 ಸತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಕಡೆ. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್, ದ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಯು ಆರ್. ಇದು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಬೇಡಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದು ಬೇರೆ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ OB, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಕಾನಮಿ, ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಲಿಂಕ್? ಮೇಜರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕನಮಿನು ಇದು. ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಇದೇ ನಮ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡನ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ 5 years, 4 years. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, PDS, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ನಾನು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೋಡಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 10 years. And I have taught marketing. First, I have studied marketing in BBM and MBA. Then I have practiced marketing. Hardcore marketing. Hardcore ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ವೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 9 ಗಂಟೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 9:15 ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ 5 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮನೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ 5:30. So like that hardcore marketing. Then teaching marketing for 15 years or 20 years, 15 years, plus 10, 25, plus learning 5 years, 30 years in management and marketing. So I'm actually a hardcore marketing person. Okay, dress change ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಸರ್ T-shirt ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್. ಈ ಮನೆ ಹೋದಿ ಬುಕ್ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಟ್ಕೊ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಈ T-shirt ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನೋ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ನೀಡ್ ಇದೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ, ಮನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಅಪರಲ್. ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್? You go for branded or unbranded? Which you prefer if you can afford? Branded. Why? Quality is assured. ಬಾಟಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ್ಲೂ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಈಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಟಾ ಇದು. ಯಾಕೆ? 1 year ಅಂತೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಬರಲಿ, ಇದು ಬರಲಿ, ಶೂ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂ, ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಬಾಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಬಾಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಬಾಟಾ. ವೈ? ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ಏನೇ ಕಾದಮ್ಸ್ ಏನೇ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಾನ್ ಕಾಂಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ದಾನ್ ಕಾಂಟಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಲಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ನಾಟ್ ಲಾಯಲ್. ನೀವೇನಂತೀರಾ, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 1 kilometer ಹೋಗಿ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೋಕಿಯಾ ಫೋನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್. 7:20 ಆಯ್ತು, ನೀವು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇವರು Ramanand Sarkar. Or if there is any questions online, I can answer.
ಬನ್ನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಮಾಡಲ್ 1971. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ ಸರ್. ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Syllabus I have done now, gone through the last 5 minutes. If they are there, you can rewind and see that. And because my today's agenda is orientation, but syllabus discussion is the last part of the agenda. Okay. Usual. I'm giving example for you to understand herd mentality. Herd mentality explain ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yeah, orientation is only concepts. In 1 hour, I cannot do marketing. Today's agenda is giving the basics. Of course, there is going to be a long session of how many hours. There I will go in depth. And it will go, as madam said, word by word. ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಗು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 9 months ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಈಗಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ನಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಕುಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 1 hour ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆ. I have gone through fast. It will be done. This is only like sample. Sweet shop ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಲಾಡುದು, ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ. This is sample. If you like the sample, come. But come. Don't say I will say I'll study, see online video ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. We have experience and I can answer your questions. Why ದೋಸಾ ಅನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು half an hour ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ದೋಸಾಕು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಏನ್ SB is new or logged in, but come with open mind. Leave your egos. I have also left my ego outside. I don't do class like this in CBSMS. I have left my ego outside. You also leave your ego. Come to learn. I am also learning from you. ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ Dan Kanti. So that is not only Colgate but Dan Kanti also has captured the market. So working ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್? Same here. Great. Good. It's challenge to sit after the hard work, 1 day work. Sir is preparing. ನೀವು working where? More challenge. ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬತ್ತು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು, ಟೀ ಕುಡ್ದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. No pain. The more you put effort, there's no end for improvement. I won't say this is my best lecture. Same thing, you give me morning, I would have been more efficient. Okay. But I try to give my best at this end of the day. Very good. Working in, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಏನದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. Then now if you write again government job. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏಜ್ ಬಾರ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಏಜ್ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು? I'm 54, 52. I can only take class. Close madam. ಇವರು Ramanand coming, let him come. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. I don't know whether I have done justice, but limited time ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. So I stopped that, and because they also want the syllabus. Yes, sir. Close madam. ಬರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬನ್ನಿ. ಗುರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗುರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಟೆಕ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ರಫ್ ಕೊಡಿ. 5 minutes ಸರ್ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ಸರ್, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ.
Just for it. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು 12+6. Good evening, aspirants. Okay, today it was full on marketing, right? So marketing management orientation was there. So tomorrow it will be your financial management and organizational theory, which I would be handling. Okay, so that in tomorrow's class, I would be briefing about the complete syllabus with respect to that particular subject. Got it? So that you get an idea. Got it. So I won't get into any topics. So I'll just brief you with the syllabus so that I'll also mention which are the important area which you need to focus for your prelims. Okay, because this course is only for prelims. So I'll tell you the area in which you have to focus more and what you need to do it apart from the classes in order to score more in your prelims. Okay, because this financial management and organization theory, you have more benefits in the subjects because it is the same as in the prelims and mains. If you have the syllabus, you can look into the syllabus. Okay, the weightage of these two subjects are more when it comes to your exam. Got it? So I'll just brief you with the syllabus. So which are the books to refer? Okay, and how you need to tackle in the exam and what type of questions are being asked when it comes to MCQs. Okay, and also I'll be telling you about the mains also. But as this course is exclusively for prelims, so I'll tell you. So how they'll frame the questions. For example, when it comes to leverages, there is a one chapter by the name leverage, right? So in that they won't ask you what do you mean by leverage. Got it. So they might ask you with the questions like, what is the formula to calculate financial leverage? What is the formula to calculate operational leverage? So the questions are towards that in the same direction. So in my class especially, I'll be focusing more on your exam oriented. Okay, because you people have already studied that subject. So the one step more would be your how to solve the multiple choice questions with respect to your subjects. Got it? And what type of questions are being asked? Because as I said you yesterday, I think you people didn't attend my orientation class, right? So in yesterday class, as I clearly mentioned that 2017 paper was purely commerce domination was that. Okay. When it comes to 2020, it was purely management domination. This time it is very difficult for you to predict. So that is the reason you have to look into each and every word of the syllabus. Syllabus is very, very important, and in the syllabus, financial management, right? So here they have asked you in the section 3 of paper 2. If you have the syllabus, you can just open the syllabus. Paper 2, first section is marketing management. Second is your production and material management, right? So third you have financial management. Okay. In that, first topic would be your ratio analysis. Got it? Ratio analysis and idalva ali. So what type of questions you can predict in the prelims with respect to this topic? Anyone? First tell me how many of you have written this exam already? You have written. Which year? 17 or 2020? 17. Okay. You cleared your prelims. Everyone cleared. Yeah. Okay. What happened to the mains? Okay. That's fine. It's okay. So just one small information. In this topic, what type of questions they might ask in the prelims? Ratio analysis. Any guess? Because you cannot complete this syllabus in 400 hours. That is the reason I'm telling you. Okay. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2 to 3 months ಟೈಮ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಮ್ ಫುಲ್ ಓಡಿಸ್ತೀರಿ ನಾವು in the universities, one full sem
6 months we used to teach only that particular subject. Got it? So when it comes to competitive exams, try to collect your previous year question papers and just see from which subject there are more questions which are being asked, and which subject you can skip. Got it? So here you'll get one brief idea. Got it? You're able to get, right? So when you see your previous year question papers, so you'll get an idea like yeah topic ಜಾಸ್ತಿ focus ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Forget about topics. Which subjects, that is very important. Try to cover that subject first and take test. Okay, taking test would give you more confidence. Got it? And moreover, whatever you think it's like it would be very difficult prelims and nothing as such, it would be very easy, and the cutoff would be more. Why? Because yeah, one factor is because it is easy. What is the other factor? But the weightage is more for your paper 2. You know the syllabus, right? So 100 questions paper 1, 100 questions paper 2. 1.5 is your GS 1. Into 3 is your GS 2. That is your technical paper, commerce and management, right? So here they are going to cover 300 marks. The paper 1, 150. Total is your 450. So double ಆಗ್ತಿದೆ. 150 ರ double ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you have to give more importance for paper 2. Why it is, I mean the cutoff would be more. Again same question. Why? Why? Easy ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದಿ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್. That is what I want you people to think. Got it? There is no negative. So that is actually a good thing. At the same time, it is actually a bad thing. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದ್ಯಾರ್. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ರು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಕಷ್ಟವಿದ್ದು ಓದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ 300 marks, as I said you, try to focus more on your paper 2. That is very, very important. That is the deciding factor for your mains. Sir, that is the next stage. And the mains is all about, mains is like your descriptive, right? So my prelim score was 290. 70 questions correct ಮಾಡಿದೆ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ 210 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥಕ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So you have to, this purely prelims, and moreover you have to focus more on the concepts. Okay, ratio analysis. Yes, that test schedule one design ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, so we'll update that, the concerned person. Okay, so this 400 hours is inclusion of your test. Okay, got it? So as I said you, this topic in ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Sometimes it would be from 5:30 to 7:30 or 6 to 8. 6 to 8 it would be 2.5 hours minimum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we'll again decide, and moreover on second Saturday and fourth Saturday 6 hours minimum, 6 hours it would be there. Sunday 6 hours, because if that is not case, we cannot complete this syllabus on time. And moreover ಇವತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ, KPSC ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್? 2 months ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 months ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ವೆರಿ ಸೂನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. When today we had went to the department, so there are more chances. Anytime notification ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಬಂದು 1 week ಆದ್ಮೇಲೆ KS ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ even if you people are like preparing for KS also, give this paper as very seriously. Why? Because the competition is less. Okay, because competition ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ you have more chances of clearing this. When this is equal to group A, 2015 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು. ಇಂಟ್ರೋ ಇಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕಾ ನಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು. So we have to wait for the notification. Okay, even I wish the same. ಇಂಟ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಓದಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ.
So let's wait. Okay, let's wait. So that is what my whole class would be like this only with respect to your syllabus. As I mentioned, like financial management ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, so ಅದರಲ್ಲಿ ratio analysis. So what they might ask you there, you have 101 formulas, right? Acid liquidity ratio, right? So they'll ask only with respect to your formulas. They won't ask you what do you mean by ratio analysis. Got it? So while preparing for this competitive exam, small tips. The moment when you see the newspaper, I mean the question papers, you'll get one idea like e topic ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ questions. So you should start predicting. Only then you can prepare. If you predict and if you prepare right, okay, you have to start. So you need to predict the questions. How can you predict? Once you're done with the syllabus, you have to see the question papers of the other states, not only KPSC. So there are more chances of pick and drop when it comes to KPSC. There are certain websites which you need to follow. ಯಾವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Don't do such mistakes and all. First, get ready with your syllabus. Next would be try to solve the questions, and we will be providing the test series and all. Pakka it will help. Prelims clear ಮಾಡಕ್ಕಂತ 100% ಆಗುತ್ತೆ. Prelims ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. Okay. So if people have any doubt, that's fine. How was today's session? It is okay. You can tell. I'll make few changes. See, because based on the feedback only we have to work. It's not like I'll be doing like this only. It shouldn't be like that, right? So based on your needs, if you want me to modify the classes, I can do it. So if you want any, we have to start from the basics, Sandra. Okay, fine. So I just wanted few feedbacks. So how it should be like? Next class syllabus start ಮಾಡ್ಬೋದು. We don't have problem. It should not be there. Whether we need to start from the basics or basics. Okay. Sure. That's fine. We can understand. Sure, that's fine. Yeah. So any other feedback? You should open it. What you open it. ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Sure. That's it, right? So we need to start from the basics. So that, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ತದೆ? right? Yeah, that is very important. We cannot go off track. Okay, when we are, yeah, yes, Which topic is that is very important. yes. Only focus on that. So that whatever time is there, we can study for that. So no, that's actually good. What is very important. It's not that. We go only for the See, based on the important concepts, after seeing this thorough syllabus only, we decided, okay, when we give more importance for few concepts, we can cover this in 400 hours. Okay. If we drag this, no, it might even cross 1000 hours, which is irrelevant for your prelims. The main motto is you have to clear your prelims ಅಷ್ಟೇ, right? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಅಂದಿಲ್ಲ. Prelims, okay, prelims perspective, everything would be taken care of. Okay, every now and then you'll be asking your feedback. So based on your feedback, we'll be working on that. Okay, because if I write this time, it will be my third main sister. Sorry? Yeah, I am. I cleared my mains and I gave interview. For 48 posts. And moreover, I didn't expect the interview because I did many mistakes in my mains. So now, because at that time I was not teaching only. I was not teaching. I joined GFGC in 2022, March 12th.
I got my mains result on March 28th ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So that only. So I used to refer multiple websites. I used to make notes and all. Now I've thrown everything. I'm making fresh notes because you need to score more. This is not your academic exams. Keep this in your mind. Every mark counts. I lost my service with just 10 marks. Just 10. One problem ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದು 30 marks. One problem ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. So those are my mistakes. Got it? Why I'm sharing this? That learning he is giving you. Yeah. Why? Because you shouldn't make such mistakes and all. Got it? Giving the advantage. You're almost equal. Clearly possible. Because usually people they have to share their experience because ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನಾನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. They are running out of time. Your fault and your experience would be learning for me. I shouldn't tell you that no, even I have to experience this, even I need to fail, even I need to waste my time. Now we are running out of time, right? So everything matters. Okay. So any doubts? No doubt. Fine. So, yeah. Please be open. And moreover, classes would be taken in English. 80% English, 20% Kannada. Making myself very clear. Okay, after joining, it shouldn't be an issue. 80 Kannada, ಹೇಳಿದ್ರು 20 English. Okay, I'm being very open. No, sir, because a few students they have thought like that. Yeah, and moreover, they might be writing in Kannada. So, if that is the case, everyone, right? English. Yeah, the like UPSC students, right? So, okay, thank you.